Hi, all of you. The subject I am going to deal is electrical measurements and instrumentation, Unit 3, right? In that, we have covered DC bridges, right? We have the syllabus. In the syllabus, we have DC bridges and AC bridges. Present, I am going to discuss about DC bridges. So, in that, we have to measure, that is resistance. Resistance, we have mainly three types. First one is low resistance, medium resistance, and high resistance, right? So for the measurement of medium resistance, we have covered the topics VA method, AV method, V-Stone bridges, right? And coming to the low resistance measure, for the measurement of low resistance, already I have discussed this in the last class. So this is not the methods used for the measurement of medium resistance are unsuitable for the measurement of low resistances, because so the reason is that the resistance of leads and contacts are added. So actually for the measurement of medium resistance ఏంటంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడమ్మా. లీడ్స్ అండ్ కాంటాక్ట్స్ ఉండే రెసిస్టెన్స్ కన్సిడర్ చెయ్యము when it is measured in case of medium resistance, but below 1 ohm low resistance means below 1 ohm. So for the below 1 ohm range, we need to we need to consider the resistance of leads and contacts also. Okay, so that's why so a small example also, I also consider that a contact resistance of 0.002 ohms causes a negligible error when the resistance of 100 ohms is being to be measured. Means 100 ohms measure చేసేటప్పుడు కాంటాక్ట్ లీడ్స్ రెసిస్టెన్స్ మనకి 0.02 ఉందనుకో, సో పెద్దగా నాకేం ప్రాబ్లం కాదు. ఓకేనా? సో when you measured the same thing, let us say 0.02 ohms మెజర్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం. 0.02 ohms మెజర్ చేసేటప్పుడు దట్ ఈస్ లో రెసిస్టెన్స్, కాంటాక్ట్ లీడ్స్ రెసిస్టెన్స్ ఇంతే ఉందనుకుందాం. ఇఫ్ యూ నాట్ కన్సిడర్ దిస్ వాల్యూ అనుకుందాం, అప్పుడు ఏంటమ్మా, so it causes a nearly, that is 10% of resistance మనం కన్సిడర్ చేయట్లా, అవునా కదా? సో దెన్ ఇట్ బికమ్స్ a large error when it is measured in the case of 0.02 ohms, okay, by using the same bridges. That's why so we cannot use these bridges, that is what we covered in the last classes, that is in the case of medium resistance. Okay, separately we have one bridge is there, that is so Kelvin's double bridge. Okay, methods for measurement of low resistance is nothing but Kelvin's double bridge method. Okay, so the Kelvin's bridge is a modification of the Wheatstone bridge. So and it provides greatly increased accuracy in the measurement of low value of resistances. Okay, low value of resistance measure చేసేటప్పుడు, so the accuracy value ఎలా వస్తుందంటే by using this bridge. Okay, so let us see the bridge, how the bridge is constructed. This is the bridge. Right, so this is the bridge. So simple, this is outer ratio arms. I consider this is the outer ratio, outer bridge, nothing but outer bridge has a P, capital P and a capital Q. Okay, so inner ratio nothing but a small p and small q. Okay, so there is a galvanometer, or that is a deflection meter, that is D. Here I mentioned D, galvanometer. Okay, here I given that there is x is nothing but a unknown resistance. Unknown resistance are nothing but a contact leads and contacts resistance. Okay, yes, nothing but a variable standard resistance. I'm already previous also I mentioned that this is the variable standard resistance. Okay, right. So this is the supply given to the whole bridge. Okay, so clearly I mentioned, so out inner ratio ohms and outer ratio ohms. So this is the outer bridge, this is the outer bridge. Okay, and this is the inner bridge. So this is capital P and this is capital Q, this is small p and this is small q.
Okay, so here this is nothing but x, nothing but unknown resistance, r nothing but I said that resistance of lead and standard resistance. The whole bridge is connected across the supply of E. Okay, how the currents are passes through this bridge, I am going to tell you that. So let from the supply let the current I plus I1, this is I plus I1 అనే కరెంట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనుకుందాం. ఇక్కడ వరకు వచ్చేసాక ఇక్కడ ఏంటన్నా ఒక డివిజన్ పాయింట్ ఉంది, 2 పైప్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక పైప్ నుంచి ఒక 2 పైప్స్ కనెక్ట్ చేశాను, ఇది ఒక పైపు. ఈ వాటర్ కాస్త ఇక్కడ వరకు వచ్చినంత ఇక్కడ కొంచెం వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ కొంచెం వెళ్ళిపోతాయి. టోటల్ గా నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన వాటర్ లాస్ట్ కి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సేమ్ వాటర్ ఉండాలి, అవునా కదా? ఎలా వస్తాయి చూద్దాం. వాటర్ ఓకేనా, వాటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐ కన్సిడర్ హియర్ కరెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన పైపు కరెంట్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చి డివైడ్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ ఒక కరెంట్ వెళ్ళిపోయింది, ఇక్కడ ఒక కరెంట్ వెళ్ళిపోయింది, అవునా? సో ఈ కరెంట్ లెటర్స్ నేను ఏంటంటే I1 అనుకున్నాను, దిస్ ఈజ్ కరెంట్ I అనుకున్నాను. ఎందుకంటే I ప్లస్ I1 లో I అనే కరెంట్ ఇలా ఇక్కడ డివైడ్ అయిపోయింది, I1 అనే కరెంట్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, ఓకేనా? సో I1 అనే కరెంట్ ఇలా వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇలా ఫ్లో అవుతూ ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత 2 డివిజన్స్ వచ్చినాయి, 1, 2. అండర్ నల్ డిఫ్లెక్షన్ కరెంట్ దేర్ ఇస్ నో కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ది గాల్వనోమీటర్, రైట్? సో దెన్ ద టోటల్ కరెంట్ I1 ఈస్ పాసెస్ త్రూ దిస్ వే. ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది I1 ఇలా వచ్చేసింది, నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చేసింది, ఇక్కడ వరకు వచ్చేసింది, ఇక్కడ వరకు I1 అనే వచ్చేసింది, బాగానే ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ I అనే కరెంట్ ఎక్కడ ఎలా తిరిగిందో చూద్దాం. I అనే కరెంట్ ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత 2 కరెంట్స్ డివైడ్ అయిపోయింది, ఎందుకంటే సో 2 పైప్స్ కనెక్ట్ చేసావు ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ I అనే కరెంట్ I2 గా డివైడ్ అయ్యింది, IR గా డివైడ్ అయింది, ఓకేనా? సో IR అనే కరెంట్ ఏంటంటే ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద R. I2 అనేది ఏంటంటే ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ దిస్ వే, అంటే ఇన్నర్ రేషియో ఆర్మ్స్ ఇలా ఫ్లో ఇక్కడ దాకా వచ్చింది. ఇక్కడ గాల్వనోమీటర్ కాబట్టి నో కరెంట్ పాసెస్ త్రూ దిస్ వే, ఓకే? అండ్ దెన్ I2 అనే కరెంట్ ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది. I2 అనే కరెంటే వచ్చింది ఇక్కడ దాకా కూడా, అవునా కదా? సో నెక్స్ట్ IR అనే కరెంట్ ఏమైంది, ఇక్కడ వరకు వచ్చేసింది. అంటే సో దిస్ ఇస్ IR కరెంటు, దిస్ ఇస్ I2 కరెంటు. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తేనే కదా వచ్చే కరెంట్. దిస్ ఇస్ ఏంటమ్మా I అనే కరెంటే కదా, ఇక్కడ వచ్చి I అనే కరెంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చిన తర్వాత 2 కరెంట్స్ డివైడ్ అయింది, అదేంటి I2 IR. ఆ రెండు యాడ్ చేస్తేనే కదా ఇది వచ్చేది. సేమ్ కరెంట్సేగా మనకి ఇక్కడ వరకు వచ్చేసి మళ్ళీ యాడ్ అయిపోయినాయి, అవునా? సో 2 కరెంట్స్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ యాడ్ అయిపోయి ఏమవుతుంది మనకి సేమ్ కరెంట్ I అనే ఒక కరెంట్ వచ్చింది, ఓకే బాగా ఉంది. ఈ I అనే కరెంట్ ఇలా ఫ్లో ఇక్కడ దాకా వచ్చేసింది, దిస్ ఇస్ I అనే కరెంట్, అవునా? సో ఇదేమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ I1 అనే కరెంట్ వచ్చింది. ఆ రెండు మళ్ళీ సేమ్ పాయింట్ కనెక్ట్ అయిపోయి అండ్ దెన్ యాడ్, అంటే రెండు యాడ్ అయిపోయినాయి, దట్ ఈస్ I ప్లస్ I1. సో దెన్ ఈ అంటే నెగిటివ్ టెర్మినల్కి రిటర్న్ అయిపోయింది. అంటే సేమ్ కరెంట్, సేమ్ చెప్తున్నాం కదమ్మా, కరెంట్ ఆర్ పైప్ లైన్స్ అలా కనెక్ట్ చేసుకుంటా పోతే సేమ్ కరెంటు నాకు I అనే కరెంటు అనేది నేను పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి స్టార్ట్ అయిన కరెంటు నెగిటివ్ టెర్మినల్కి పాత్ క్రియేట్ అవ్వాలి. వితౌట్ రిటర్న్ పాత్ దేర్ ఇస్ నో కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఎనీ బ్రాంచ్ అనమాట. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ సే దట్ I ప్లస్ I1 అనే కరెంట్ టోటల్ రిటర్న్ అయిపోయి I ప్లస్ I1 వచ్చింది. సో బ్రిడ్జ్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం, ఓకే రైట్. సో కమింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఈజ్ X వాల్యూ, దిస్ ఇస్ ద అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్. In terms of known values means nothing but remaining all the parameters are known values, okay right? So how it is nothing but discuss. So just I mentioned already here also, where X is nothing but unknown value of low resistance, S is nothing but standard resistance, R nothing but a resistance of contacts and leads, ఇప్పుడు చెప్పాం కదా, ఓకే? And capital P, capital Q is nothing but outer ratio arms of resistances, known resistance only, known అంటే నాకు ఆల్రెడీ వాల్యూ తెలుసు, ఓకే? P and Q nothing but inner ratio arms అంటాం, ఓకేనా? ఆల్ ద వాటిని అన్నింటినీ ఏమంటాం అంటే రేషియో ఆర్మ్స్ అంటాం. బట్ క్యాపిటల్ P ఏమో అవుటర్ రేషియో ఆర్మ్స్, స్మాల్ Q ఏమో ఇన్నర్ రేషియో ఆర్మ్స్, ఓకేనా? I did not mention here, just okay right. అండర్ బ్యాలెన్స్ కండిషన్, ఓకే, బ్రిడ్జ్ ఈజ్ ఇన్ అండర్ బ్యాలెన్స్ కండిషన్ లో ఉందని చెప్తున్నాను. ఉంటే ఏంటి అనేది ఏంటంటే, సో ఈక్వేషన్స్ రాశానమ్మా. ఈక్వేషన్స్ ఎలా రాశానంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ KVL ఈక్వేషన్స్, కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లూప్ ఈక్వేషన్స్. ఇక్కడ మనకి 2 లూప్స్ ఉన్నాయి, దిస్ ఇస్ ద 1 లూప్, ఓకేనా? ఇది ఒక లూప్.
సో దిస్ ఈస్ వన్ లూప్. ఓకే, ఇది ఒక లూప్ ఈక్వేషన్ రాశాను. అండ్ సెకండ్ వన్ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది. దిస్ ఇస్ క్లోజ్డ్ పాత్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో సెకండ్ క్లోజ్డ్ పాత్. టూ లూప్స్. ఈ టూ లూప్స్ మనం ఏంటంటే నేను వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్స్ రాశాను. ఓకేనా, ఇక్కడ యాక్చువల్గా కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు, అది ఏంటంటే ఒక పాత్ క్రియేట్ చేశాను. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ +-0 అనుకుందాం, వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను కాబట్టి. ఓకేనా, రైట్. జాగ్రత్త చూడమ్మా. సో ఎలా ఫ్లో అవుతుందంటే ఫస్ట్ దట్ ఈస్ ఏ బి ఎఫ్ ఈ. ఏకి ఈక్వేషన్ రాస్తాను, అదేగా నేను చెప్తాను. ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ కూడా అదే నోట్ చేశాను. అండర్ బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్ అప్లై ద కేవీఎల్ ఇన్ లూప్ ఏబిఎఫ్ఈఏ. ఏబిఎఫ్ఈఏ ఏబిఎఫ్ఈఏ కి ఈక్వేషన్ రాస్తున్నాను. నోట్ డౌన్. సో ఫస్ట్ కరెంట్ I1 ఇలా ఫ్లో అవుతుందంటే దిస్ ఇస్ ప్లస్ అండ్ దిస్ ఇస్ మైనస్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, సో కరెంట్ పాత్ ఇలా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇలా వస్తుంది కదా, దిస్ ఇస్ ప్లస్ అండ్ దిస్ ఇస్ మైనస్. నెక్స్ట్ ఇలా వస్తుంది కాబట్టి అండ్ దిస్ ఇస్ ప్లస్ అండ్ దిస్ ఇస్ మైనస్. ఓకేనా, రైట్. ఈక్వేషన్స్ రాద్దాం. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రాస్తారమ్మా, కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ I1 ఇంటూ పి ప్లస్ I1 ఇంటూ పి అని ఉంది. నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చేసిన తర్వాత కరెంట్ I2 ఏమో ఆపోజిట్ లో ఫ్లో అవుతుంది. అంటే పిలో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఏంటమ్మా I2, బట్ ద డైరెక్షన్ ఈస్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. I2 ఏమో ఈ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుంది. సో వీ కెన్ సే దట్ మైనస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద P is I2 ఇంటూ స్మాల్ p. నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చేస్తే ప్లస్, బట్ కరెంట్ I అనే కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది, అంటే ఇలా ఆపోజిట్ లో ఫ్లో అవుతుంది. సో దెన్ మైనస్ I ఇంటూ ఎక్స్. Sorry, I into x. Let us say this is the equation. So that already I mentioned here the same. This is going to చేసుకుంటే I1P అంటే just from this we can say that I1P is equal to రాసుకోవచ్చమ్మా. సో I2 ఇంటూ స్మాల్ p, క్యాపిటల్ P కి స్మాల్ p కి కొంచెం జాగ్రత్త చూసుకున్నామా, ప్లస్ I ఇంటూ ఎక్స్. లెట్ దిస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అన్నాడు. ఇదిగోండి, I1P is equal to I2P స్మాల్ p. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ I cannot write here directly. ఓకేనా, స్మాల్ p. ఓకే, స్మాల్ p ప్లస్ I ఇంటూ ఎక్స్, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఓకే, similarly for loop 2 means B C D F B. Okay, so for this equation first one I1 అనే కరెంట్, let us say ఈక్వేషన్స్ నోట్ చేద్దామా. let us say this is వాడి ఇచ్చిన డైరెక్షన్ ప్రకారం అయితే ఇలా వెళ్ళాలంటే this is plus and this is minus and this is plus and this is minus. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, ఇలా ప్లస్ and this is minus. సో ఈక్వేషన్ అండి, this is I1. సో I1 ఇంటూ క్యాపిటల్ Q, ఇలా రండి. ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఏంటమ్మా, దిస్ ఇస్ ప్లస్, బట్ I అనే కరెంట్ ఏమో ఇలా ఫ్లో అవుతుంది, ఇదేమో ఆపోజిట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ I ఇంటూ ఎస్. నెక్స్ట్ రండి, ఇదేంటమ్మా, సో ఆపోజిట్ లోనే ఫ్లో అవుతుంది కూడా, మైనస్ I2 ఇంటూ స్మాల్ q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంతే కదా. సో మనం రాయాల్సిన ఈక్వేషన్ రాయాలి. ఇదిగో ఇక్కడ ఇలా ఉండాలి, ఇలా వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇలా ఫ్లో అవ్వాలి. అవునా, సో ఇలా ఫ్లో అవ్వాలంటే ఇది ప్లస్ ఇలా ఫ్లో అవ్వాలి కాబట్టి ఇదేమో I ఏమో ఆపోజిట్ లో వస్తుంది, I2 కూడా ఆపోజిట్ లో వస్తుంది కాబట్టి I రిటర్న్ హియర్. ఓకేనా, అలా రాశాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ సే దట్ I1 into Q is equal to, I can say that IS plus IQ. Okay, so that this is equation number 2. సో ఈ రెండు వచ్చేసే కదమ్మా, ఇంకా అర్థమైంది కదా. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నేను డైరెక్ట్ ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడమ్మా. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్, right? So these two equations, so I got, that is I1Q is equal to I into S plus I2 into Q. This is equation number 2. Okay, so for the inner bridge అంటే inner bridge అంటే ఏంటంటే ఇది నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిలీట్. ఓకే, కాంటాక్ట్స్ డిలీట్ చేసాను. ఓకే, రైట్. సో ఇన్నర్ బ్రిడ్జ్ అనేది చూడడం ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ ద ఇన్నర్ బ్రిడ్జ్. అవునా, సో ఫ్రమ్ దిస్ ఐ కెన్ రిటర్న్ యాజ్ దిస్ బ్రిడ్జ్. అంటే ఏంటమ్మా, ఈ రెండు P అండ్ Q అనే సిరీస్ లోనే ప్యారల్ గా ఉన్నాయా, I2 అనే కరెంటే కదా, దీంట్లో కూడా ఫ్లో అవుతుంది, దీంట్లో కూడా ఫ్లో అవుతుంది, అంటే వీ కెన్ సే దిస్ ఇస్ ద సిరీస్. సో దిస్ ఇస్ P and this is Q. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ స్మాల్ p కదా, స్మాల్ p
in the small q which is connected across resistance r లో కనెక్ట్ చేసి ఉంది, అంతేనా కదా. సో పీలో క్యూలో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఏంటమ్మా I2 ఫ్లో అవుతుంది. ఆ ఆర్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఏంటమ్మా దట్ ఈస్ ఐఆర్ అని ఫ్లో అవుతుంది. సో టోటల్గా మనకు వచ్చే కరెంట్ ఏంటి ఇక్కడ నుంచి, సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చే కరెంట్ ఏంటంటే స్టార్ట్ అయ్యే కరెంట్ దిస్ ఇస్ ఐ అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, అంతే కదా. ఐ అనే కరెంట్ ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత I2గా డివైడ్ అయింది, ఐఆర్గా డివైడ్ అయింది, అదే కదా నా కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ఐ అనే కరెంట్ ఇక్కడ దాకా వచ్చి I2గా నెక్స్ట్ ఏంటి సేమ్ అలాగే ఐ అనే కరెంట్గా వచ్చేసింది. సో సేమ్ డయాగ్రామ్ నేను ఇక్కడ నోట్ చేసిన చార్ట్ చూడండి ఇక్కడ. ఇదిగోండి PQ I2 IR I. సో అకార్డింగ్ టు కరెంట్ డివిజన్ ప్రిన్సిపల్ ఐడియా ఉన్నామా. కరెంట్ డివిజన్ ప్రిన్సిపల్ నథింగ్ బట్ సో కరెంట్ ఇన్ ఎనీ బ్రాంచ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ప్యారల్ కనెక్ట్ చేస్తే I2 అనేది కావాలి. ఇక్కడ నాకు కరెంట్ I2 కావాలంటే టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ బై ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ ప్లస్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్, ఓకేనా. కరెస్పాండింగ్ రెసిస్టెన్స్ నోట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ చూడమ్మా I2 ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కరెంట్ అంటే ఏంటి I ఇంటూ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటమ్మా I2 కదా, క్యాల్కులేట్ చేస్తా. సో వీ కెన్ రిటన్ యాజ్ R డివైడెడ్ బై P ప్లస్ Q ప్లస్ R టోటల్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చి. సరే సార్ అది అర్థం కావట్లేదు అంటే సింపుల్, నాకు ఇప్పుడు ఐఆర్ కావాలనుకో, ఐఆర్ కావాలంటే ఎలా రాస్తాను, ఐఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అంటే దీంట్లో ఫ్లో కరెంట్ కావాలి అంటే టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ ఏంటమ్మా ఇది PQ అంటే బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ సిరీస్ కదా. సో P plus Q divided by the total resistance, nothing but P plus Q plus R. ఇలా నోట్ చేయొచ్చు. అలా అందుకనే I2 రాస్తేనేమో I2 is equal to total current into opposite resistance by total resistance. సో there is nothing but a current division principle. సో మనం ఫస్ట్ ఇయర్ లో నేర్చుకుని ఉంటాం, ఓకేనా. Right, so from this we can say that I1P is good. This is the I1P is equal to I2 value ఇక్కడ ఉంది కదమ్మా, ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. This is so I2 value is substitute this I2 value in equation number 1 and 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఏంటమ్మా, ఈక్వేషన్ I1 is P is equal to I2 into P plus IX, అవునా. I1P is equal to I2 into small p, actually small p, ఓకేనా, స్మాల్ p అనుకుందాం. సో I2 నథింగ్ బట్ IR by P plus Q plus I, IR by P plus Q plus I, ఓకేనా. P plus IX, this is IX, I mentioned here IX, okay. Simple, from this I common తీసాను. సో R into P, this is small p only, by P plus Q plus R plus X, okay. This is let's say equation number 3 అనుకుందాం. సిమిలర్లీ ఈ ఈక్వేషన్ లో ఇక్కడ I2 ఈక్వేషన్ లో ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, I2 వాల్యూని. అంటే I1Q is equal to IS plus I2 into small q, I2 nothing but so IR by IP plus Q plus IR. This is the equation. So from this I common తీసాను. So then S plus R into Q by P plus Q plus R I mentioned here. This is the equation number 4. Here are 3 and 4 equations. సో ఫ్రమ్ దిస్ నేను ఏంటంటే కరెంట్స్ని ఎలిమినేట్ చేసేస్తే నాకు, ఎందుకంటే కరెంట్ వాల్యూ నేను మ్యారేజ్ చేయలేను ముందే, అక్కడ అమ్మీటర్ లేదు, ఓల్ట్ మీటర్ ఏం లేదు. సో నాకు ఓన్లీ నోన్ పారామీటర్స్ ఏంటి PQRS, అవునా, అవి నోట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. సో P అంటే దాని బట్టి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3/4 నోట్ చేయండి. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3/4 నోట్ చేశాను అంటే ఏంటి, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 మీన్స్ I1P by that is I1Q. I think this is equation I1Q. సో I1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే అర్థమైంది కదమ్మా. నేను మళ్ళీ ఫార్ములా చూపిస్తాను. సో I1P by I1Q is equal to ఇదిగోండి ఈ ఈక్వేషన్ డివైడెడ్ బై దిస్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసాను I1B by I1Q. సో దెన్ వీ కెన్ డివైడ్ దట్ I1 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, దెన్ P by Q. దిస్ ఇస్ P by Q. సో దిస్ వాల్యూ, సో దిస్ వాల్యూ డివైడ్ చేశాను కాబట్టి అంటే ఇక్కడ ఉంది ఈ వాల్యూ, ఓకేనా. ఈ వాల్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో IA క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. వీ గాట్ వాల్యూ RP by P plus Q plus sub plus R divided by S plus RQ by P plus Q plus R. ఓకే, క్యాన్సిలేషన్ జరిగితే, ఓకేనా, రైట్. సో like this you can say that I got this value. సో ఫ్రమ్ దిస్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా. ఈ వాల్యూ అలానే ఉంచేసి ఈ వాల్యూని ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను, ఓకేనా.
సో p by q into this value, ఇదిగోండి p by q into rq by p plus q plus r plus s, ఇదిగోండి ఇక్కడ నోట్ చేశాను, is equal to సేమ్ వాల్యూ, ఇది ఏం చేంజ్ చేయలేదు, ఇలా నోట్ చేశాను. ఓకేనా? సో అబ్జర్వ్ చేయండి మా జాగ్రత్తగా, రైట్. అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ దిస్ అర్థమవుతుంది కదా. సో ఈ వాల్యూ మొత్తం ఏం చేశానంటే ఇక్కడ ఈ సైజ్ తీసుకొచ్చేసాను, ఈ బ్రాకెట్లో నోట్ చేశాను. ఓకేనా? సో ఈ వాల్యూని సేమ్ అలా నోట్ చేశాను. సో దెన్ వీ కెన్ గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ చూడడం ఇక్కడ ఇదిగోండి. దెన్ ఫ్రమ్ దిస్ నేను ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఈ వాల్యూ ఏం చేస్తున్నాను అంటే వాల్యూ ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేస్తున్నాను. ఓకేనా? ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ ఉంచేసి, సో ఈ వాల్యూ అలా ఉంచేసండి. p by q ప్లస్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ అలా నోట్ చేసేసాను నేను. ఇక్కడ చూడండి, ఈ వాల్యూని చూసారా, ఈ వాల్యూని మైనస్ అని చెప్పి ఇక్కడ నోట్ చేశాను. ఓకేనా? అర్థమవుతుంది క్లియర్ గానే, రైట్. అండ్ కమ్ టు నెక్స్ట్ హియర్, లోపల ఇన్సైడ్ మల్టిప్లై చేయండి, p by q ఇంటూ s ఇంటూ p by q ఇంటూ దిస్ వన్ వాల్యూ, ఈ వాల్యూ మైనస్ rp by p plus q plus r. ఓకే, సో ఈ వాల్యూ అలా ఉంచేసేయండి. ఈ వాల్యూ మనకి ఏం చేంజ్ అవ్వదు, అంటే ఈ వాల్యూ అలా ఉంచేసేసాను ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ లో నుంచి నేను ఇక్కడ qr ఉంది, ఇక్కడేమో rp ఉంది. అంటే ఇక్కడ నేను సింపుల్ చేశాను, ఏం చేశానంటే qr by p plus q plus r ని కామన్ తీసా. సో వీ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ దీస్ ఈక్వేషన్స్, ఇక్కడేమో p by q మిగిలిపోయింది. బట్ ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది చెప్పండి, rq ఉంది, బట్ rq చేశాను, ఇక్కడ q లేదు. సో డివైడెడ్ బై q నోట్ చేస్తే అయిపోయిందా లేదా? అందుకని ఇక్కడేమో p మిగిలిపోయింది. సో దెన్ p రిమైనింగ్, p I written here p by q, స్మాల్ p అనమాట అది, అందుకనే. సో ఫైనలీ we got this value, x is equal to capital P capital Q into capital S plus qr by n small letters అన్నమాట, qr by p plus q plus r అని స్మాల్స్ ఇంటూ ఇదేంటమ్మా అవుటర్ రేషియో ఆర్మ్స్, అంటే క్యాపిటల్ p by క్యాపిటల్ q మైనస్ p by q నథింగ్ బట్ ఇన్నర్ రేషియో ఆర్మ్స్ స్మాల్ p by స్మాల్ q. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్. ఓకే, సో x value, that is unknown resistance value, ఎలా క్యాల్కులేట్ చేసామంటే ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ టూ రేషియో ఆర్మ్స్ అని చెప్పాను, అవునా? టూ రేషియో ఆర్మ్స్. సో ఫస్ట్ ఏంటమ్మా p by q, క్యాపిటల్ p by q యొక్క రేషియో ఆర్మ్, స్మాల్ p by q అనే రేషియో ఆర్మ్. ఓకేనా? సో దట్ ద బ్రిడ్జ్ ఈస్ కాల్డ్ కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్. అందుకనే టూ బ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి కాబట్టి, టూ రేషియో ఆర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ అని చెప్పాడు. సపోజ్ ఇఫ్ బై ఈక్వేటింగ్ ద బోత్ ద ఆర్మ్స్, అంటే ఈ రెండు ఆర్మ్స్ ఈక్వల్ అయిన అనుకోండి, అంటే ఏంటి, క్యాపిటల్ p by క్యాపిటల్ q ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ p by స్మాల్ q అయింది అనుకో, అప్పుడు ఏమైంది చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా, ఈక్వేషన్ బికమ్స్, జాగ్రత్త చెక్ చేయండి అమ్మా. జస్ట్ రైట్, చూడండి ఒకసారి. బై ద కెల్విన్స్ వాల్యూ వీ కెన్ మెజర్ ద మీడియం రెసిస్టెన్స్ బై మేకింగ్ ద అరేంజ్మెంట్ p by q ఈజ్ ఈక్వల్ టు p by q. సో అదే సింపుల్ వాడు ఏం చెప్పారంటే ఇక్కడ, సారీ అమ్మా, రైట్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే p by q ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్, అంటే క్యాపిటల్ p by క్యాపిటల్ q ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ p by స్మాల్ q అయింది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమైందంటే x is equal to capital P by capital Q into S అనే ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది సింపుల్ గా. ఎందుకు అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి అనుకో, అప్పుడు ఏమైద్దమ్మా 1 - 1 is equal to 0. ఈ వాల్యూ ఈ 0 అయిపోతే ద మల్టిప్లికేషన్ బికమ్స్ 0, ఇదంతా 0 అయిపోయింది. సో వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ ఓన్లీ దిస్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ x is equal to P by Q into S. ఓకేనా? అదే వాడు చెప్పిన పాయింట్ ఇక్కడ. సో by equating the both the arms p by q is equal to small p by small q, the Kelvin's double bridge becomes a Wheaton bridge. Wheaton bridge equation enti r is equal p by q into s kada, r is equal to p by q into s, ade equation vachindi chusar last ki, ante both the ratio arms equal aithe we can get this value. Okay na? So by using Kelvin's double bridge also we can measure the medium resistance by making an arrangement of p by q is equal to small p by small q. అంటే
ఈ బ్రిడ్జ్ యూజ్ చేసేసి సింపుల్గా వీస్టర్న్ బ్రిడ్జ్ అంటే ఏంటి మీడియం రెసిస్టెన్స్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడంటే ఈ P/Q వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ p/స్మాల్ q వాల్యూ చేసామనుకో, సో వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ. సింపుల్, ఓకేనా? సో లైక్ దట్ దిస్ ఈస్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లో రెసిస్టెన్స్. ఓకే, సో బై మేకింగ్ దిస్ అరేంజ్మెంట్స్, రైట్? సింపుల్ అమ్మా, చిన్న 2 స్టెప్సే మనకి ఇక్కడ ఉండేది. ఓకేనా? 2 స్టెప్స్ యూజ్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తాము ఇక్కడ సింపుల్గా, సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లూప్. ఈ లూప్ ఈక్వేషన్ రాసావు, ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, ఈ లూప్ ఈక్వేషన్ రాసావు. సో ఆ 2 లూప్ ఈక్వేషన్స్ నోట్ చేశాను ఇక్కడ, ఓకేనా? సో ఇన్నర్ రేషియో ఆర్మ్స్ నుంచి ఈ బ్రిడ్జ్ నుంచి ఏంటంటే సింపుల్గా ఒక I2 వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేశాను, ఒక వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేశాను, ఓకేనా? I2 వాల్యూ. సో ఈ I2 వాల్యూ ఏం చేశాను, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, అది 3 and 4 ఈక్వేషన్స్ అయిపోయినాయి. సో బోత్ ఏం చేశానంటే డివైడ్ చేశాను. సో డివైడ్ చేసేస్తే ఫ్రమ్ దిస్ ఐ కెన్ మెజర్ ద ఎక్స్ వాల్యూ. సింపుల్గా సింప్లిఫై చేస్తే వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ ఎక్స్ వాల్యూ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద finally we got the value x value, okay na, by using the Kelvin's double bridge. Okay, so this is the x value is nothing but unknown resistance. P/Q and nothing but outer ratio arm, small by small q nothing but inner ratio arms. Okay, right? So thank you. We'll continue the next class. So I conclude this class today. So we'll discuss the problems in the next class. Okay, so thank you.